السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری ویڈیو سانپ سے متعلق ہے۔ سانپ ایک رینگنے والا جانور ہے۔ سانپوں میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے نتھروں کے ذریعے ہوا اندر کھینچ سکیں اور تیزی سے اپنے شکار کی بو سونگھ سکیں۔ ایسا کرنے کے لیے انہیں ایک خصوصی عضو پر انحصار کرنا پڑتا ہے جسے جیکب سینس آرگن یا عضو کہتے ہیں۔ یہ سانپ کے منہ کے اندر کی بالائی سطح کے اندر گہرائی میں پایا جاتا ہے۔ یہ عضو بو یا بانس وغیرہ کی شناخت کرتا ہے۔ دو شاخیں جیسا سرا رکھنے والی زبان کو بار بار اور تیزی سے اپنے منہ سے نکال کر سانپ بو کو جیکب سینس آرگن تک اس کے ذریعے پہنچاتے ہیں۔ سانپوں کو دو شاخہ زبان حساس انٹینا کی طرح نہ صرف فضا میں سے بو کو جذب کرتی ہے بلکہ شکار کے مقام، سمت اور رفتار کے بارے میں بھی معلومات مہیا کرتی ہے، اور اس کا کام کسی حد تک ریڈار کی طرح کا ہوتا ہے۔ سانپ کی بہت سی اقسام ہیں۔ کچھ زہریلے بھی ہوتے ہیں۔ کچھ سانپ پانی میں رہتے ہیں تو کچھ زمین پر رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ سانپوں میں اڑنے کی صلاحیت بھی ہوتی ہے۔ عصر حاضر میں کرۂ ارض پر سانپوں کی تقریباً 3000 اقسام پائی جاتی ہیں، جن میں 375 اقسام زہریلے سانپوں کی ہیں، اور ان میں سے 45 ایسی اقسام ہیں جن کے ایک ہی بار ڈسنے سے انسان مر سکتا ہے۔ سانپ ہر قسم کے ماحول میں موجود ہیں۔ یہ جنگلوں، صحراؤں، پانی اور پہاڑوں پر موجود ہوتے ہیں، تاہم زیادہ تر سانپ زمین میں بل بنا کر رہتے ہیں۔ سانپوں کی تمام اقسام گوشت خور ہوتی ہیں۔ یہ اپنی خوراک کو چبا نہیں سکتے بلکہ نگلتے ہیں، اور ان کی خوراک معدے میں تحلیل ہو جاتی ہے۔ سانپ قدرت کی ایک بہت پرانی تخلیق ہے جس کا ذکر الہامی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ خاص طور پر انجیل مقدس اور قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سانپ کو مختلف کہانیوں، داستانوں، ناولوں میں بھی موضوع بنایا گیا ہے۔ دنیا کی مختلف تہذیبوں میں مختلف حوالوں سے اس کا تذکرہ موجود ہے۔ دنیا کے بعض مذاہب میں اس کی پوجا کی جاتی ہے اور اس کو دیوتا کا رتبہ دیا جاتا ہے۔ بعض تہذیبوں میں اس کو بطور خوراک استعمال کیا جاتا ہے، خاص کر سوپ بنا کر پیا جاتا ہے۔ اس کی شراب بھی بنائی جاتی ہے۔ کچھ تہذیبوں میں اس کو پالتو جانور کے طور پر بھی پالا جاتا ہے۔ موجودہ ترقی کے دور میں سانپ کی جلد کے جوتے، پرس، بیگ، بیلٹ اور لباس تیار کیے جاتے ہیں۔ سانپ ایک صفائی پسند رینگنے والا جانور ہے جو وقتاً فوقتاً اپنی جلد کو تبدیل کرتا رہتا ہے۔ جلد کی تبدیلی کے اس عمل کو مولٹنگ کہتے ہیں۔ سانپ سال میں 3 سے 6 بار اپنی کھال تبدیل کرتے ہیں۔ یہاں یہ بات بتانا نہایت ضروری ہے کہ ہر سانپ زہریلا نہیں ہوتا، اور کچھ سانپ تو زہر بناتے ہی نہیں۔ سانپ کا زہر یعنی وینم سانپ کا تھوک ہوتا ہے جو اس کے زہریلے دانتوں فنگس کے ذریعے دوسرے جانوروں یا انسانوں میں منتقل ہوتا ہے۔ عموماً سانپوں کی خوراک میں دیمک، چوہے، پرندے اور ان کے انڈے، مینڈک سے لے کر چھوٹے بکرے یا ہرن وغیرہ بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ سانپ عموماً اپنے منہ کے سائز سے 3 گنا زیادہ بڑا شکار ہڑپ کر سکتا ہے، کیونکہ سانپ کے جبڑوں میں بہت زیادہ لچک ہوتی ہے۔ زہریلے سانپ عموماً اپنے شکار کو زہر کے ذریعے قابو کرتے ہیں، جبکہ بڑے سانپ اپنے شکار کو اپنی لپیٹ میں لے کر قابو میں کرتے ہیں۔ تمام سانپ پیدائشی طور پر تیرنا جانتے ہیں، اور یہ عموماً روزانہ کی بنیاد پر شکار نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر ایناکونڈا ایک بار پھر اپنی بھرپور خوراک کھانے کے بعد تقریباً 1 سال تک زندہ رہ سکتے ہیں۔ اس وقت سانپ دنیا کے ہر کونے میں موجود ہیں سوائے انٹارکٹیکا، آئس لینڈ، نیوزی لینڈ اور گرین لینڈ۔ سانپ عموماً گرمیوں میں نکلتے ہیں اور سردیوں میں یہ زیر زمین چلے جاتے ہیں۔ سانپوں کی زیادہ تر اقسام انڈے دیتی ہیں، لیکن کچھ اقسام ایسی بھی ہیں جو براہ راست بچے پیدا کرتی ہیں۔ سانپ ایک پرامن جانور ہے جو حملہ کرنے میں عموماً پہل نہیں کرتے، لیکن انسان فطرتی طور پر سانپ سے خوف زدہ پایا گیا ہے۔ یہ بات بڑی دلچسپی کی حامل ہے کہ انسان جتنا سانپ کو دیکھ کر خوف زدہ ہوتا ہے، سانپ اس سے 3 گنا زیادہ انسان کو دیکھ کر خوف زدہ ہوتا ہے۔
सांप अमूमन 4 इंच से लेकर 30 फुट तक लंबे हो सकते हैं और ये वजन में 1 ग्राम से लेकर 227 किलोग्राम तक हो सकते हैं। सांपों की आंखों की पुतली से इनके जहरीले और गैर जहरीले होने का पता चल सकता है। अमूमन जहरीले सांप की पहचान इसकी बेज़वी आंख की पुतली से होती है और ये अमूमन अमूदी होती है। सांप रंगों की तमीज नहीं कर सकते। सांपों के बैरूनी कान भी नहीं होते और ना ही इनके कान का पर्दा होता है। अलबत्ता इनके कान में छोटी सी हड्डी होती है जिससे जमीन की थरथराहट इन तक मुंतकिल होती है। इसके अलावा सांप हवा के जरिए से भी आवाज की लहरों को पकड़ लेता है, लेकिन ये इंसानी कान की तरह सुन नहीं सकता। हर सांप की 2 धारी जुबान होती है जिसकी हरकत मुंह के अंदर बाहर जारी रहती है और ये जुबान से अपने इर्द गिर्द के माहौल का जायजा लेता है। सांप अमूमन 10 से 40 साल तक जिंदा रह सकता है। सांप के शिकार को पकड़ने वाले और जहर वाले दांत अलग अलग होते हैं। सांप के जहरीले दांत इसकी आंखों के पीछे एक थैली से जुड़े होते हैं जिसमें जहर होता है और ये जहर माई की शक्ल में होता है। जैसे ही सांप किसी को काटता है तो ये जहरीले दांतों के जरिए दूसरे जानदार के जिस्म में दाखिल हो जाता है, जो शिकार को या तो मफलूज कर देता है या मार देता है। अगर सांप के जहरीले दांतों को तोड़ दिया जाए तो कुछ ही अर्सा के बाद ये दांत दोबारा जाहिर हो जाते हैं। इस बात को इंतहाई तवज्जो के साथ सुनना चाहिए कि अगर सांप को मार दिया जाए या इसके सर को काट कर अलग कर दिया जाए तो फिर भी ये काट सकते हैं। हत्ता कि मरने के बाद कई घंटे के बाद भी इनमें इंसानों और दीगर जानवरों के काटने की सलाहियत मौजूद रहती है और मरने के बाद ये अमूमन ज्यादा जहर छोड़ते हैं। इन पर सांप चंद जानवर खास तौर पर न्योला सांप के जहर के असर से कुदरती तौर पर महफूज रहता है। जमीनी, बहरी, जंगली सांपों के अलावा उड़ने वाले सांपों की अक़साम भी पाई जाती हैं जो कि 300 फुट से ज्यादा बुलंदी तक हमवार में उड़ सकती हैं हवा में। सांप पत्थर, दरख्तों और ईंटों में अमूमन इसलिए रहते हैं क्योंकि ये अशिया सूरज की रोशनी को जज़ब करती हैं और ये इनको गर्म रखने में मदद देती हैं। इसके अलावा सांप की चंद मखसूस अक़साम ऐसी भी हैं जो मुंह से जहर को बराह रास्त हवा में फेंकते हैं। ये किसी भी पोजीशन में जहर फेंक सकते हैं। खास तौर पर ये शिकार की आंखों में जहर फेंकने की कोशिश करते हैं। अगरचे अजदहा दुनिया में सबसे बड़ा सांप है, लेकिन जहरीलेपन के हवाले से दुनिया का लंबा तरीन जहरीला सांप किंग कोबरा है जो कि एशिया में पाया जाता है। इसकी लंबाई 18 फुट तक हो सकती है। ये बहुत खतरनाक फुंकार मारता है, मुंह से निकालता है। दुनिया का तेज रफ्तार तरीन सांप जो कि मशरकी अफ्रीका में पाया जाता है वो ब्लैक मुंबा है। इसकी रफ्तार तकरीबन 19 किलोमीटर फी घंटा है। इस सांप का नाम इसके काले रंग की वजह से नहीं है, बल्कि इसकी जिल्द का रंग गहरा सब्ज होता है। अगर सांप काट ले तो ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? इस सूरत में अस्पताल का रुख करना चाहिए और फर्स्ट एड के तौर पर मजीद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। जिल में अगर मरीज ने कोई ज्वेलरी वगैरह पहनी हुई है तो वो इसे फौरन उतार दे, क्योंकि सोजन की सूरत में खून की रवानी मुतासर हो सकती है। डसने वाली जगह को दिल की सतह से नीचे रखें, अपने होशो हवास को काबू में रखें और चलने फिरने से गुरेज करें, क्योंकि अगर आप चलेंगे तो फिर इस सूरत में खून की गर्दिश तेज होगी जिसकी वजह से सांप का जहर पूरे जिस्म में फैल सकता है। अगर खुदा न खासा सांप काट ले तो सांप को पकड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और ना ही इसको बंद या मारने की कोशिश करनी चाहिए। इस तरह करने से सांप के डसने के मजीद इम्कान बढ़ सकते हैं। सांप के डसने वाली जगह पर ना ही कोई रस्सी बांधी जाए और ना ही जख्म को चूसने की कोशिश की जाए। मुतासरा जगह को कट लगाने से भी गुरेज किया जाए। मुतासरा हिस्से को ना ही पानी में डुबोया जाए और ना ही इस पर कोई बर्फ वगैरह लगाएं। इसके अलावा ना ही मरीज को कोई मशरूब मसलन कॉफी वगैरह दें। मरीज को अस्पताल के अंदर कम से कम 24 घंटे के अंदर रखना चाहिए। नाज़रीन, ये थी आज की हमारी वीडियो सांप से मुतालिक। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलती हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।